حميد للو معكم من منطقة واشنطن دي سي. اليوم السبت 28 نوفمبر 2020. كالعادة كل السبت الآن راني معكم مباشرة من المكتب لمدة ساعة إن شاء الله. دونك إن شاء الله راكم تسمعوا لو سون n'a pas de problème. إذا كان لو سون فيه مشكلة قولوها لي، نستنى الناس تطلع باش نبداو الحصة تاعنا. اليوم راح نفوت معكم ساعة تقريبا نتكلموا على التربية الوطنية في الجزائر، ليديكاسيون ناسيونال اون الجيري، نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه يوم الخميس من امام مقر الكونغرس بواشنطن. راح نكملوه وراح نجيبوا افكار جديدة ونعطيكم تاني افكار تاع الناس المشاركين اللي كانوا معنا نهار الخميس. من فضلكم قولوا لي اسكو لو سون راه مليح. نستنى شوية الناس تطلع وبعد نذكركم بالموضوع تاع اليوم. ماذا بكم انتم اللي راكم معنا، الا تقدروا تقولوا لي يا هل ترى الصوت مليح؟ قولوا لي كان الصوت مليح. good excellent حميد thank you شكرا 5 sur 5 impeccable. باسكو لو ديرني طون كان عندي شويه مشكله مع لو سون. maintenant ان شاء الله يبقى معنا لو سون ما ينقطعش علينا ان شاء الله. hello عزيز welcome. إذا الناس اللي تطلع نذكركم أنا حميد للو، مواطن جزائري مقيم في منطقة واشنطن دي سي، بالتحديد أنا في فيرجينيا، في شمال فيرجينيا، وهي ولاية تجاور واشنطن دي سي. واشنطن دي سي هي العاصمة الفيدرالية للولايات المتحدة كما تعرفون، لكن هي صغيرة ودايرة ماريلاند الفوق في الشمال وفيرجينيا في الجنوب. أنا موجود في فيرجينيا تقريبا 20 دقيقة من واشنطن. كل خميس نوقف معاكم من أمام الكونغرس في الكابيتال هيل في قلب العاصمة، هذه كل خميس على الساعة تقريبا 4 تاعكم، 4 العشية، ونجي معكم ساعة ونديروا شوية شفتوا اللافتات الجزائرية والعلامات والى آخره. والسبت كنت نجي معاكم من حديقة تاع الحراك، راني نقيتها السمانة الجاية، نمشي نصور غدوة، غادي نمشي نصور وندير لا فيديو. نقيتها بون سي ليفير. Et maintenant, depuis ça fait واحد 2 ولا 3 سمان راني بديت ندير معكم دي لايف من المكتب، وين ناخدوا وقت على راحتنا ونتكلموا على مواضيع تهم الجمهور. أنا بمثابة أني مدرس وباحث في شؤون la résolution des conflits et la médiation، وتاني في العلاقات الدولية، ففكرت أني أساهم في الحراك عن طريق معرفتي شوية، الخبرة اللي عندي هنا شوية نشاركها معكم مع الخبرة تاعكم، ونتبادلوا الأفكار، وإن شاء الله ننشر الوعي في وسط الجزائريات والجزائريين، حتى يكون هذا الحراك يكون فيه حراك تربوي. فلهذا
عندي دروس إنجليزية. التسجيلات غلقتها الآن. عملنا حصتين كل تنين والجمعة من 9:15 إلى 10:15 في الليل. عندي دروس ابتدائي للإنجليزي، وجو بونس الناس اللي راهي معايا في الصف راهي عجبتهم. و فا كونتينيي إن شاء الله، و فا افونسي. فيه هذه الطلبة يتعلموا الإنجليزي، وفيه اللي يتعلموا طرق التدريس، طرق جديدة حديثة للتدريس. وهذه ثاني غادي نتكلموا عليها اليوم، لأنه موضوع اليوم هو التربية الوطنية في الجزائر، l'éducation nationale en Algérie. Le positif, le négatif, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le constat, la comparaison avec ce qui se fait ailleurs في الخارج، سواء في أوروبا أو في أمريكا، والنقائص ولا حاجة إيجابيات، وأي فكرة يعني تشوفوها يعني قد تفيد الجميع. فالمجال مفتوح. بعدين ناخذ الناس اللي طلبوا يطلعوا معايا. خلونا نعطونا 10 دقائق نتناقش معاكم، ومن بعد نفتح المجال للناس باش يشاركوا. إذا عندي تقريبا 29، لحقوها 30 نبدأ البرنامج. نستناو واحد بارتاجيو باش الناس يجوا، لأنه هذا الشيء مفيد، هذا الشيء مفيد للحراك. حكيم وعليكم السلام. عسيس كبرى وعليكم السلام. اوكي عزيز. I sent an invite, اسمه Zoom invite to all the guests that requested. رايح نشوف. je vais vérifier. مسعود وعليكم السلام. مراد بوجمعة. دولة مدنية، نعم. منزو توفيق. بلال. يوب. انتظروا شوية الناس تدخل. Encore 2 minutes et je commence le sujet. C'est un sujet qui est très important, l'éducation nationale. نتوما موالفين معايا لي لايف، سي دي لايف اللي تقدروا تفرجوا اون فامي ان شاء الله. سي ريسبي entre personnes, entre tout le monde se respecte. même اللي عنده des avis négatifs ولا opposés, on le fait dans le respect mutuel، يعني احترام متبادل. ما عندنا سبان، ما عندنا تفاصون. اللي يسب هو اللي ما عندوش الارجيمون، ما عندوش الحجة. احنا ما نحتاجوش نسب. ان شاء الله نفوتوا ساعة وين نتعلموا من جهتين. اذا راح نبدا الحصة هذه. السلام عليكم، شكرا راكم جيتوا معنا. هذه حصة يفوتوا فيها ساعة باش نتكلموا على التربية الوطنية في الجزائر، l'éducation nationale en Algérie. Donc, je vais donner quelques points à partir de discussions اللي كان معايا مع الشباب السمانة اللي فاتت، ومن بعد من تم نفتح المجال، واللي عنده دي كومنتار ولا اللي يبغى يطلع ويتكلم معنا مرحبا به. إذا كاين ليدوكاسيون. لما نفكر في ليدوكاسيون لازم نفكروا في دو تيب ديدوكاسيون ولا دو نيفو. كاين بور لي زونفون بيان سور، وكاين تاع لي زادولت تاع الكبار. لي زونفون تبدا من البريسكولير، c'est-à-dire من لي كراش باسكو c'est une période ou là c'est une phase dans la vie des enfants où le développement تاع المخ developmental brain يتطور بسرعة ويولي كيما يعني l'éponge. C'est une éponge qui absorbe. Et donc ça c'est très important. Je pense que ce serait bien de généraliser les préscolaires où les enfants à partir de 3 ans ou 4 ans, 4 à 5, 4 à 6, c'est un bel âge. C'est un bon moyen
d'envoyer les enfants les crèches يبداو pour commencer à faire travailler le cerveau تاعهم parce que c'est comme un muscle. وهنا في امريكا عندهم سيستم كي تري تري انتريسون جربته مع ولدي ملي كان صغير يسموه مونتيسوري اديوكيشن غادي نكتبوا في الكومونتير pour ceux qui lisent l'anglais نعطيكم le lien هذه c'est pour vous introduire le système تاع مونتيسوري. هذا مونتيسوري هذا c'est un système assez intéressant وين من صغرهم الأولاد يعطوهم une liberté d'expression et une liberté d'initiative وين déjà l'étudiant, déjà l'élève à cet âge-là يبدأ هو يستعمل الطاقة تاعو ولو اللي ليميتي يستعملها باش يتعلم. دونك لانفورماسيون اللي تجي من عند معلم على كل حال المعلم هو اللي يعلم، لكن المعلم ما يعطيش المعلومة بطريقة مباشرة للطالب حتى لو صغير، يخلي الطالب يتأقلم يسادابت لهذا الاخر. دونك كومون يفون اللي راني بعثت لكم لو ليان اللي يبغي يقراه باختصار. هذه كيفاش تمشي هذه le prof dans une classe en général ça dépasse pas 15 élèves hein. Déjà il faut pas qu'il y ait beaucoup d'élèves. يخلق des cellules hein. يخلق خلايا مثلا dans une classe ça dépend des thèmes. Donc c'est par thème. Par exemple il y a 4 ou 5 thèmes. Donc le prof يخلق هذوك les thèmes وهذوك les cellules elles sont espacées dans une classe et les élèves يخليهم يبرين l'initiative باش يختاروا واش يبغوا يتعلموا. في نهاية المطاف l'élève راح يتعلم le matériel اللي يجيبه المعلم، لكن المونتسوري هذا سيستم يعطي l'élève يعطي له الحرية باش يختار واش يبغي يتعلم، يعني الطريقة اللي يبغي يتعلم بها. واش يبدا في الأول يبدا يخدم في لاسيلول نيميرو 1 ولا نيميرو 4 ولا نيميرو 6 ويا رايحة. et après c'est selon la créativité تاع المعلم ولا la créativité تاع les étudiants parce que même الولاد صغار تاع 4 سنين 5 سنين ils ont une certaine créativité, ils ont des besoins et وتخلي لهم ديك la liberté pour choisir واش بغاو يديروا وكيفاش يديروهم. لكن في نهاية المطاف le matériel, le curriculum ولا le syllabus il est là, c'est le même matériel. نفس البرنامج يتعلموه les élèves sauf que الطريقة اللي تعطي هذا الماتريال تختلف من طالب إلى طالب آخر. فهذا هو هذه الطريقة الأخرى. هذا باختصار مونتيسوري. راني شايف يدي كومنتير قال واش ما المقاربة في قسم تلقاهم 46 تلميذ. للأسف نعم هذا قلتها لكم من الأولى 46 تلميذ هذا صعب جدا جدا جدا. لكن أنا راني نتكلم تاني بارابور او كراش. لي كراش اون جينيرال سي دي زيكول بريفي. للأسف لحقنا لهذه الدرجة والليكول بريفي هي اللي السوبليمونت ولا الرومبلاس البوبليك مالوريزمون. فأنا أعطيت l'exemple تاع مونتيسوري pour les petites classes, donc c'est pour le privé. Maintenant, quand tu as une classe de 46 élèves, je pense le problème t'as 46 élèves maintenant Tani ça va vers le time management. Comment est-ce que le professeur ou l'enseignant ou l'enseignante gère le temps pour les 46 élèves. Je vais donner des exemples. أنا مثلا إذا كان عندك 40 ولا 50 طالب ربما une manière de le faire, une technique pour le faire, c'est de prendre le matériel
et de diviser le matériel en deux. Comment? Tu divises le matériel en deux, c'est-à-dire tu vas diviser ta classe en deux, peut-être pas le premier jour, mais quelques jours après, où tu crées deux classes dans une classe. Et pendant que tu enseignes un matériel, les 20 élèves, les 20 autres élèves, واش يعملوا les exercices ou les يعملوا la révision. Donc tu peux gérer de cette manière. Donc soit tu le fais jour par jour, ou là tu divises l'heure, ça dépend. Il a عندك ساعة مثلا تقري كل مادة فيها ساعة ولا ساعة ونص، تقسم الوقت على زوج وتقسم الصف على زوج. Mais ça te demande une discipline et ça demande aussi le time management, c'est-à-dire la gestion du temps. وهذه تاني ça va avec la personnalité تاع الأستاذ. وين الأستاذ يكون أستاذ محترم، تكون عنده شخصية، تكون عنده يعني حضور في القسم بدون يعني بدون طغيان، بدون يعني ما يكون طغاة ولا يعني c'est un esprit. Il faut avoir un esprit démocratique وين les étudiants لأنه les étudiants لما يشوفوا المعلم يعرفوا واش راه يدير يثقوا فيه وما يديرولوش تشويش. فإذا تقبض هذوك 20 راهم في dans un coin du classe راهم يخدموا في les exercices، في la révision تاع le cours ولا la révision تاع le cours تاع la semaine dernière. Et les autres étudiants ou les autres élèves راك تعطيهم le matériel تاع اليوم. Et après tu inverses les rôles. Je pense ça c'est une approche. Peut-être il y a d'autres approches وين الناس يقدروا يديروها. Mais enfin ça c'est pour répondre à la question تاع نوردين عبدالله. Voilà. Ça c'est pour les enfants de bas âge. Maintenant pour les adultes, j'aimerais bien redonner quelques chiffres اللي عطيتهم اللي عطيت الناس. كاين كذلك كفاءة المعلمين راهي تخصنا بزاف. نعم، لكن ما تقدرش تقول غير كفاءة المعلمين. نعم المعلمين كاين اللي ما عندهمش تاع الكفاءات، لكن اللي عندهم كفاءات كاين حاجة تري امبورطونت. المعرفة تقدر تكون سلاح في يد واحد اللي يعرفه. فإذا كنتم وطنيين وباين تساعدوا الحراك، باين تساعدوا البلاد، المعرفة اللي عندكم شاركوها مع الآخرين. إذا ذوك الأساتذة ولا المعلمين ولا المعلمات اللي عندهم الكفاءة يشاركوا مع اللي ما عندهمش ولا اللي عندهم أقل تجربة، فتكون مشاركة. Lionel قالت l'éducation est une stratégie du progrès social et humain. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, parce que قلنا باللي le système éducatif en Algérie est défaillant pour deux raisons. في الكفاءات parce que c'est l'incompétence. Les gens qui sont en charge de l'éducation nationale souvent c'est des personnes incompétentes et qui sont arrivées بالمعرفة وإلى آخره. Tani, une deuxième raison, ça répond à votre question, c'est que c'est voulu. Des fois c'est voulu parce que il est كان الإنسان راسه شبع وكرشو شبعت، il va demander plus. Donc un peuple qui est éduqué, qui est mature, qui est avancé, il va demander plus. Il ne va pas accepter une dictature, il ne va pas accepter à ce qu'il lui impose des choix sociaux ou des choix politiques ou des choix économiques. Parce que ce n'est plus une personne mineure, c'est une personne qui devient majeure, qui devient responsable. Et c'est l'éducation qui fait ça. Donc, c'est pour ça que les pays avancés, les رنشوفهم ils investissent un argent fou, un argent يعني ما تصورش العقل dans la recherche, dans l'éducation, etc. شوفوا l'exemple تاع الكورونا ورانا. Ce sont les gens de l'Ouest qui font les recherches يلقاو الفاكسان، وحنا أصحاب le Sud l'Algérie معاهم les pays du Sud et les pays arabes africains واش يديروا يستناو وقتاش هذا les mécréants هادو يلقاو لنا le vaccin. Maintenant نجرو موراهم ونبكوا باش يعطونا le vaccin. Tout à fait. L'éducation fait partie de la stratégie d'un pays. Tu veux éduquer un pays, tu veux éduquer un peuple, tu veux avancer, et bien occupe-toi de leur éducation, parce que nourrir le cerveau et l'esprit,
c'est la clé de voûte de la réussite du pays. Voilà. Je vais continuer à répondre aux questions, il y a donné les questions par message, mais en même temps, je vais expliquer un petit peu les notes que j'ai eues la dernière fois. Donc, j'ai parlé du préscolaire avec le système Montessori. Les problèmes qu'on rencontre, ما نقولها لكمش la surcharge des classes. واحدة قالنا 48 ولا 46 تلميذ في الصف، هذا بزاف. Le problème de l'absentéisme aussi bien تاع les étudiants ولا تاع المعلمين. Le problème تاع les cours privés, on a remarqué que certains profs يقرروا moins pour pousser les étudiants à venir prendre les cours تاعهم qui sont payants. Ça y va de la déontologie de l'enseignement, ça y va de l'éthique. Est-ce que tu as عندك هذيك الغيرة على العمل تاعك وعلى بلادك وباغي تقري ولادك ولاد بلادك هما ولادك، ولا تحوس غير على الجيب واش تستفاد؟ Je vais pas rappeler les chiffres تاع le chômage etc parce que les chiffres que j'ai ils viennent du ministère de l'éducation تقدروا تجبروهم. Maintenant, je voulais parler du système qui est utilisé au niveau des adultes. C'est plus de la pédagogie, on ne parle plus de pédagogie, on parle d'andragogie. Encore une fois, je vais vous donner du matériel, malheureusement, c'est du matériel en anglais, mais vous pouvez faire peut-être des recherches pour comprendre qu'est-ce que هذا الآخر. نعطي comme le lien et vous pouvez le lire. C'est des termes techniques mais qui sont très importants. Alors, غادي نعطيه لكم. Comme ça, vous les partagez ou là vous les lisez ou là vous utilisez, vous pouvez utiliser avec Google Traduction, ça donne une assez bonne idée. Donc l'andragogie, la différence avec la pédagogie, c'est que l'enseignement se fait à deux voies. C'est-à-dire que ماشي غير المعلم اللي يعلم، التلميذ تاني يشارك ينتقد الفكرة ولا يزيد الفكرة على الفكرة اللي يعطيها له المعلم. Donc c'est participatif, c'est pas passif, c'est très dynamique, c'est très c'est pas une réaction, c'est actif. Donc l'étudiant il participe, il peut critiquer l'information ou là en participant, en critiquant l'information, il peut aider l'enseignant à adapter sa méthode pour toucher un nombre le plus nombreux possible des étudiants, parce que l'enseignant il est قري des fois ما يعرفش شكون راه يفهم وشكون ما راهش فاهم. Et c'est pour ça qu'il y a une autre information que j'aimerais partager avec vous. C'est un truc très important. On appelle ça ADDIE, c'est Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. Je vais vous donner ça pour les éducateurs. Vous pouvez utiliser ce matériel. C'est un matériel qui est très intéressant qu'on utilise maintenant. C'est assez généralisé au niveau des États-Unis. Ce que te donne les différentes phases, comment tu développes ton matériel. Donc tu fais une analyse du matériel à enseigner, et l'analyse se fait en groupe. En général, c'est un groupe qui se réunit pour faire le constat, pour faire la critique du matériel à enseigner. Tu as la phase D, ça veut dire design. Design, c'est comment tu fais le modèle, comment tu crées la classe TAC ou là, le curriculum, le programme. Le deuxième D, c'est le développement. Et d'ailleurs, vous allez lire à travers le document que je vous donne, vous allez faire le développement de matériel. Et le I ou là, le I, ça veut dire implementation. Donc, comment tu implémentes, comment tu
تطبيق, hein, comment تستعمل هذا الماتيريال تاعك. Et le troisième, le I ou le E, ça veut dire evaluation, comment tu fais l'évaluation. Ce qui est bien avec ce matériel ou la façon de produire le matériel, c'est que c'est une technique qui est très démocratique parce que, encore une fois, l'élève fait partie du matériel. Et en plus de ça, en interjibli, quand l'évaluation, il y a deux types d'évaluation. Soit tu fais l'évaluation sommative, c'est-à-dire l'évaluation à la fin, en tant qu'étudiant par exemple, en tant que prof, راك تقري ومن تكمل la classe تاعك, tu fais une évaluation. C'est un moyen de le faire, mais c'est pas un bon moyen de le faire parce que quand tu fais ça, en tant que prof, tu assumes que les étudiants ont compris. Donc tu continues. Et là, c'est pas bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser le normatif, c'est-à-dire que entre deux informations, tu donnes une information avant de donner un deuxième bloc d'informations, tu fais une évaluation et ça peut être une évaluation informelle en posant des questions au lieu de dire فهمتوا واش قلت ولا vous avez compris لا ما تقولش كيما هكا مثلا راك تقري على جو سي با انا راك تقري على لي ريلاسيون انترناسيونال وتقول باللي ريال بوليتيك سي كونت les États font des lois qui sont basées sur l'intérêt national, etc. etc. Je ne vais pas vous donner un matériel, est-ce que vous avez compris? Non, je vais vous poser des questions, je vais par exemple faire des exemples et vous demander d'appliquer la théorie اللي تعلمتوها. Et quand je vois en tant qu'enseignant, quand je vois vous donner une réponse qui est positive, dans ce cas-là, تعطوني une preuve matérielle comme quoi vous avez compris le matériel que je vous ai donné et par conséquent j'avance au matériel suivant. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'évaluation normative qui n'est pas sommative au lieu d'attendre à la fin. Et l'autre technique aussi qu'on utilise dans l'éducation, c'est la méthode socratique. La méthode socratique, c'est une méthode qui est moi je la trouve une méthode démocratique parce que le participant ou l'apprenant participe activement à l'information. Mais Anna, personnellement, j'utilise aussi un petit peu de la provocation dans la psychologie cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Anna min qarri, je passe mon temps à observer mes étudiants. J'observe leurs réactions, je vois un petit peu comment ils répondent et des fois je fais de la provocation et je provoque, surtout je provoque ceux qui ne comprennent pas bien ou qui ne suivent pas. Et par conséquent, si tu viens dans ma classe, tu ne peux pas te cacher au fond de la classe ou te dire quand tu fais ça, pour moi ça veut dire que tu n'es pas... C'est pas parce que tu n'es pas sérieux, mais parce que tu as peur d'apprendre, parce que le matériel te fait peur, parce que tu ne te sens pas à l'aise. Et une partie du travail de l'enseignant, c'est de créer un environnement sécurisé pour l'élève. Il faut que l'élève se sente à l'aise, sécurisé. Ça veut dire que si je suis un élève, je ne vais pas me dire « Ah, si je pose la question, ça va être une question stupide. » Non. C'est le travail du prof ou de l'enseignant de créer avec l'environnement où l'élève يحس روحه باللي يقدر يسأل أي سؤال لأنه الأستاذ منفتح والإزديو ما يضحكوش وإذا كان السؤال الناس ضحكت وبانت باللي فيه un problème, au lieu de se retourner vers les élèves les ضحكوا وتقول لهم علاش راكم تضحكوا, non, tu te retournes vers l'élève qui a posé soi-disant la question stupide et tu fais ce qu'on appelle empowerment, c'est-à-dire que tu vas le valoriser, tu vas directement prendre dans la question posée par l'élève et tu vas tirer tout de suite l'information qui est critique parce qu'il y a toujours quelque chose de très important اللي يجي من عند les élèves وترجعوا حاجة كبيرة.
من ترجعوا حاجه كبيره تعطي هذاك الليلاف هذاك تزيد له في الثقه تاعو. يقول شوف انا حسبت روحي باللي سؤال تاعي سيتي ان كيستيون ستيبيد مي او فات نو جو سوي با اوسي ستيبيد كو سا والاخرين يسكتوا. دونك سا سي كوم سا كو تو بو جيري لا كلاس تاعك. خلي هذوك اللي يضحكوا، زيد في الثقه تاع ذاك الانسان ولا ذاك الطالب اللي سال هذاك السؤال، وهذا هو c'est comme ça que tu fais l'achar. Il y a un autre matériel radin l'achar, c'est le schemata. Schemata, c'est un terme qui est très très utilisé dans la psychologie. Comment est-ce que la schemata, c'est-à-dire que surtout avec l'adulte. L'adulte, l'enseignant, l'apprenant adulte, l'étudiant adulte, il vient avec son expérience personnelle. Et c'est au prof d'identifier l'expérience personnelle de chaque étudiant et valoriser cette expérience et la mettre dans le contexte du matériel enseigné. Et ça va toucher dans la tête تاعنا حنايا on a 7 à 8 intelligences. On n'a pas une seule intelligence. Et هذوك les intelligences, il y avait un ami, je me rappelle, il a décrit ça comme c'était des tiroirs. Donc on a 7 ou 8 tiroirs, ça dépend. Il y a des scientifiques qui disent qu'il y a 8, ça dépend comment tu définis. C'est intelligence linguistique, intelligence mathématique, musicale, tactile, c'est-à-dire le toucher, etc. وهادو les casiers في الراس تاعك تفتحوا وتبلع. Et il y en a des gens qui ont la possibilité d'ouvrir et de fermer plusieurs casiers à la fois. Donc ça dépend du prof avec expérience, avec des observations. يقدر يعرف est-ce que l'élève il peut travailler avec 2-3 tiroirs ouverts à la fois ou là un seul tiroir. Et c'est là où tu prends l'information de chaque étudiant. Et par exemple, quand je fais la formation pour adultes dans mes classes, il y a des gens qui sont dans le bâtiment, il y a des gens qui sont dans l'informatique, il y a des gens qui sont dans le pétrochimie, etc. Donc, comme je connais le background تاعهم, et je connais leur situation familiale, est-ce qu'ils sont mariés, etc. Et quelle est leur origine, est-ce qu'ils sont de quelle ethnique. J'utilise avec le matériel هذاك pour les aider à mieux prendre l'information, à mieux la travailler pour la mettre dans le contexte اللي تساعدهم. Comme ça, tu facilites le processing de l'information. Je vais prendre quelques commentaires écrits et je vais continuer sur ce que j'appelais schemata et je vais vous donner une information par rapport au schemata. Walid قال لك utiliser la méthode participative, une façon d'animer la classe. Absolument. Tu animes la classe, c'est tout à fait ça. C'est une méthode participative et active, parce que l'élève il est actif, c'est-à-dire même l'élève qui ne participe pas, il faut pousser l'élève à participer. Et l'étudiant c'est un animateur, absolument. Je veux dire l'enseignant des fois je me retrouve à faire un peu le clown dans la classe parce que ça aide, absolument, ça aide. Une fois j'avais une classe et c'était payé par une administration, donc ils avaient envoyé leurs employés et je leur ai fait une activité. Je fais beaucoup d'activités participatives. Pour faire une méthode participative, il faut créer des activités où les étudiants ils bougent, ils restent pas, les étudiants ils restent pas sur leur chaise, ils restent pendant un quart d'heure et après il faut qu'ils se lèvent. Et là il faut créer des activités et ils bougent un peu à droite et à gauche. Et le patron Taham était venu juste pour vérifier comment le training, c'était un training. Et à un moment donné, il était un peu énervé parce que déjà ma chafniche, je n'étais nulle part parce que c'était pas les élèves avec l'enseignant,
tout le monde était partout. Et il y avait un brouhaha, un désordre total. Il y avait du bruit, tout ça, parce que les gens faisaient le truc. Et par rapport au matériel, après, il était resté là au fond de la classe. شفتو باللي ما عجبوش الحال. Mais après, quand j'ai fait avec l'évaluation informelle, ou après, quand j'ai dit, bon, l'activité est finie, maintenant on va faire l'évaluation de l'activité, et j'ai piqué sur des individus, انت واش هادي واش تخمم في هادي واش تخمم في هذا, وشاف باللي الناس يعطوا l'information. Il doit redonner l'information. Et là, il a compris. Après, on a eu un échange dans le couloir et il était un petit peu, choqué par la méthode, mais ajbatou, parce que le résultat, il est là. Donc, c'est ça la participation. Et aussi, il ne faut pas avoir peur du désordre. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des étudiants qui bougent un petit peu partout dans la classe. Tant qu'avec le désordre, il contribue à l'information, ou il contribue au transfert de l'information, l'enseignant vers l'étudiant, pourquoi pas. D'ailleurs, la nature, elle est comme ça. Pour ceux qui font la physique quantique, il y a une théorie de Schrödinger, il dit que l'entropie, qui est le désordre, on compte S avec delta S, l'entropie, il dit que l'entropie atteint son équilibre. Le désordre dans l'univers atteint son équilibre quand il atteint son maximum. Quand il y a un maximum de désordre dans l'univers, c'est là où il y a la stabilité. Parce qu'il y a les molécules, elles bougent à droite et à gauche, elles se tapent dessus. C'est là, et quand les molécules, d'ailleurs, ceux qui connaissent, il y a l'excitation de l'électron, quand il monte, quand il revient, en revenant à sa place initiale, c'est là où il dégage cette énergie. L'énergie que nous utilisons. Donc c'est à cause de ce désordre. Si le désordre est contrôlé, si le désordre est maîtrisé, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour l'enseignement, sauf qu'il faut contrôler avec le désordre sans pour autant donner l'impression que tu le contrôles. Parce que aussi, trick your audience. Là, c'est ça le truc, c'est Walid Darouche qui parle de méthode participative. L'enseignant, dans ça, c'est le chef d'orchestre. Il faut être chef d'orchestre. Et avec le temps, plus le temps passe, en tant qu'enseignant, tu t'écrases. Tu t'écrases, c'est-à-dire tu laisses les étudiants prendre le matériel. Et quand l'étudiant prend le matériel, tu fais une autre technique qu'on appelle en anglais scaffolding. Scaffolding, ça veut dire que à un moment donné, quand le prof il maîtrise sa classe تاعو, يعرف les étudiants تاعو, واش يعمل يقبض ذاك l'élève اللي يعرف خير من الاخرين ولا يعرف اكثر من الاخرين, يستعمل هذاك l'élève pour faire passer l'information tout en gérant les frustrations et les jalousies dans la classe. Il ne faut pas non plus que هذاك l'élève اللي يعرف اللي يعاونك تستعملوه باش pour faire passer l'information يولي هو فرعون. Non, c'est pas ça le but. Le but c'est pour montrer, pour valoriser avec l'étudiant, mais aussi pour montrer aux autres que voilà, quand tu apprends, tu peux devenir le maître, l'étudiant qui devient le maître. Et en plus de ça, en tant qu'étudiant, des fois, on a tellement un même niveau, la même façon d'appréhender l'information qu'il est plus facile de faire passer l'information de l'étudiant vers l'étudiant que de l'enseignant vers l'étudiant. Mais tu le fais de façon assez équilibrée. Je vais partager معكم la définition de schemata, et comme ça je vous donne un lien, mais vous pouvez faire des recherches, c'est en anglais malheureusement, mais vous pouvez faire des recherches sur Google et mettre en français, et vous allez comprendre que c'est des choses qui peuvent aider. Donc ça c'est schemata, c'est une connaissance psychologique, c'est au niveau du cerveau, comment est-ce qu'on peut utiliser l'information qui déjà existe à l'individu et soi-disant la formater pour l'adapter au matériel que tu es en train d'enseigner.
Euh, je vais lire les commentaires تاعكم comme ça. euh, je vais lire hein, راني نقرا في les commentaires ونرجع لكم. Et méthode passive, une façon d'animer la classe, oui, monsieur Hamid, quand vous avez une classe de quartier avec des moyens. Oui, mais اسمح لي si Walid, euh, en tant qu'enseignant, il ne faut pas être défaitiste. Saha, on a 45 élèves dans une classe. Allah ghalib, c'est le système. Mais en attendant que le système change, l'enseignant algérien, il a عندك هذيك الوطنية فيك وتبغي الآخر. J'avais donné une suggestion. Il faut être créatif. J'ai dit, tu divises ta classe en deux. النص راك تقري فيهم والنص الاخر راه يدير les révisions تاعهم ولا تعطيهم un exercice. Et après, quand tu as fini, tu changes, la classe. Il faut être créatif. Il faut être créatif. Je sais pas, il y a d'autres méthodes peut-être. Mais Hanatani, des fois, on fait face à l'absentéisme. Et qu'est-ce qui se passe quand les élèves s'absentent? Il faut aussi trouver un moyen de les motiver de manière à ce qu'ils viennent en classe, à ce qu'ils travaillent, etc. On a aussi des populations défavorisées aux États-Unis. Et croyez-moi, les enseignants, ils creusent dans leur créativité. Des fois, il y a un problème de sécurité. Il faut gérer tel problème de sécurité. Des fois, dans des quartiers, il y a certains quartiers. Et pourtant, les profs, ils créent, et ils essayent de trouver des solutions parce que le système n'a pas de solution. Mais toi, en tant qu'enseignant, quand tu as cette déontologie, l'amour de l'enseignement et tu veux vraiment que Oulad comme Almou, et ben, il faut être créatif. Il faut être créatif. Comment expliquer que la plupart des élèves ayant étudié le français pendant 6 ou 7 ans, voire 8 ans, ne disposent pas de moyens leur permettant de communiquer utilement dans cette langue? Leurs connaissances restent vagues, très mal maîtrisées et peu opérationnelles. آه باسكو كما قلت الأخ وليد. Malheureusement, il y a beaucoup d'efforts où beaucoup de responsabilités reposent sur l'épaule des enseignants. On ne peut pas continuer à blâmer les politiques. Les politiques, on sait, le Hirak, il fait son petit chemin. Inch'Allah, il y aura le changement dans quelques années. Mais en attendant, il faut que les formateurs, il faut que les enseignants, il faut que les profs à Blad, quand tu as l'amour de ton travail, quand tu es un enseignant, que tu vraiment, je compte pas, quand j'enseigne, je suis payé, le système américain, c'est 40 heures par semaine. C'est comme ça qu'on est payé, hein, c'est plein temps, c'est 40 heures par semaine. Euh, je, je fais jusqu'à 60-65 heures par semaine. Pourquoi? Parce que je donne aux élèves, je prépare mes cours un peu plus. Des fois, il y a ceux qui sont derrière, je leur donne du matériel comme je le fais maintenant à Maakom. Des fois, ils m'appellent, on parle, on discute du matériel. S'il y a des trous qu'il faut colmater ou la haja, donc est-ce qu'ils me payent? Non. Mais c'est ma satisfaction. Moi, quand je reçois des emails de mes étudiants qui ont réussi à percer dans leur truc, où ils ont été promus à des positions parce qu'ils ont passé l'examen, ils ont réussi l'examen suite au cours qu'ils avaient eu avec moi. C'est dunya wa ma fiha. Dunya wa ma fiha. Donc, ce dont je parle, c'est pas les techniques seulement, c'est pas les moyens, c'est aussi le prof. Et d'ailleurs, si vous préparez votre matériel, si vous passez votre temps en ayant avec l'expérience, je me suis rendu compte que je m'efface tellement dans mes classes que je passe mon temps à travailler sur mes cours, à préparer. ندخل الكلاس راني قاعد في الكرسي نقبض الكرسي تاعي نديره في القنت وراني نتفرج. Et les élèves يلعبوا اللعب تاعهم.
Au lieu de me casser la tête plus à travailler, à passer la khar, tout ça, quand tu restes debout, tu as mal au pied, mal au dos, etc. Avec l'expérience, je le fais moins. Pourquoi? Parce que je passe plus de temps à préparer, à penser aux nouvelles techniques, et à apprendre, et par rapport et par conséquent, ça devient plus facile et, et aussi c'est enjoyment, c'est-à-dire tu prends du plaisir à le faire. Tu prends du plaisir à le faire. Je vais lire d'autres commentaires. Euh, Cher ami, est-ce que cet enfant a bien reçu une bonne formation ou juste une récitation du cours par le prof avec tous les respects pour les enseignants, le problème est chez eux? Oui, donc il y a Hamid qui répond à Lionel. Il lui dit que c'est peut-être la méthode. Certainement, certainement c'est la méthode d'enseignement. Certainement, c'est pas seulement par rapport au matériel. C'est pas par rapport au matériel. Donc on a parlé d'andragogie, on a parlé de la méthode socratique, on a parlé de la méthode que je vous ai donnée avec les ADDI, tout ça. Si vous préparez votre cours et si dans l'esprit de l'enseignant, c'est l'élève est le centre du monde. La méthode de l'élève, il est le centre. Et le matériel gravite autour de l'élève. Et ça dépend du prof d'identifier les lacunes, les défauts, les points forts et les points faibles de chaque élève et d'adapter sa méthode par rapport à l'élève. Si tu le fais de cette manière, tu vas maximaliser le produit et par conséquent l'élève il va avoir le plus de matériel. Bien sûr dans la classe, le but c'est de donner peut-être 70% du matériel. Après c'est à l'élève d'aller chez lui, de travailler son matériel et de compléter la khar. Et en ayant avec les 70%, il aura plus de facilité à poser les bonnes questions et à faire ses devoirs et à revenir le cas échéant et demander au prof de l'aider un peu plus. الأمور السياسية تؤثر هذا عن طريق احنا قلنا إن شاء الله الحراك قايم بالأمور هذه وإن شاء الله راح يكون فيها تغيير لكن اللي مع الآن أنا الطريقة تاعي اللي نتكلم عليها نتكلم عن الحراك الآن ما نتكلموش الحراك من بعد الآن كيفاش أنت كمواطن جزائري كيفاش تساهم في التغيير وحتى في التغيير السياسي بدون ما تخرج برا. الحراك ماشي غير تاع خرجات كل جمعة ولا كل سبت. الحراك تاني الحياة اليومية. الحراك هو la résistance de tous les jours. المقاومة اليومية أنت كمعلم هو أنك تعمل عملك مهما كان الأمر تعمل عملك ونعرف أنه الظروف صعبة مرات لو ترونسبور لو بروبلème تاع le salaire etc. mais toujours est-il rien ne vient sans rien mais en attendant il faut aussi donner, il faut faire des sacrifices. Les sacrifices c'est pas seulement les hommes politiques اللي دخلوا الحبس وهذا il faut des sacrifices pour الحراك mais aussi التاجر يعمل sacrifice المعلم يعمل ساكريفيس الموظف اللي في الإدارة يعمل ساكريفيس والعصابة كمشة غادي تمشي. لما التغيير يكون فينا احنا ونوروا لهم باللي احنا متقدمين متفكرين واعيين عنا وطنية وما يشروناش وما يقهروناش وما يسكتوناش وما نرجعوش مشاريع هما يمشوا. Maintenant qu'on parle de l'enseignement, c'est vrai que la responsabilité première dans ce dont je parle جاية على عاتق المعلمين وعلى عاتق المربيين سواء في الابتدائي ولا الثانوي المتوسط ولا في الجامعات. L'enseignant on lui demande de contribuer à tous les niveaux. وحاول هذا المعلم يتجاهل مشاكل الإدارة قدر الاستطاعة.
المهم يدير في راسه باللي راني جاي باش نقري ولادي. هذا الولاد اللي راهم في القسم ولادي انا، دونك نقريهم نعطيهم المعلومه، والمعلومه هي السلاح اللي تسلح بها ذهان الناس باش يقوموا بالتغيير. Sorry. On peut même utiliser la méthode yoga, veut dire le sport respiratoire avant le début du travail. Oui, le yoga, si on fait ça. J'ai assisté à des cours avec un prof de Philippines et il nous faisait ça. La première minute, quand il جبنا هذيك غمض عينيك يدير لنا لا ميوزيك تاع الهنوده هذيك ويضرب لها تن 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 وتستراح تجيب راحتك بوندون 1 minute ولا 2 minutes ترتاح. L'autre méthode تاني كاين tu travailles, tu gères ton temps. Par exemple, si tu as une classe تاع ساعة, tu fais une demi-heure et après tu fais une petite pause où تخلي les étudiants un petit peu les assouplissements, les étirements, يدوروا رسانهم يطرطقوا عظامهم ظهرهم يديهم يصفقوا. كاين اللي يبغي يتوغ يعيط تقول عيط عيط في الاخر يخرج هذيك الانجر هذاك l'énervement اللي فيه. Oui, tu peux faire ça, mais ça, il faut que ça soit juste quelque chose, t'as دقيقة ولا زوج, et comme ça, tu changes l'ambiance. Mais le plus important, c'est l'encadrement, comment tu encadres ta classe. Et ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Tu encadres ta classe, tu donnes le bon matériel, tu le donnes à une bonne cadence, tu fais attention que l'élève participe, tu fais des évaluations informelles de temps en temps pour vérifier que l'information vraiment arrive, que les élèves, c'est pas... Oui. Si tu te demandes aux élèves, tu as compris? Oui, monsieur. Allez, on avance. Non, c'est pas comme ça. Moi, dans ma classe, je ne pose jamais la question, tu as compris. C'est banni dans ma classe. Je ne dis pas si tu as compris. Je pose la question par rapport au matériel qui a été couvert. Si tu me réponds correctement, ça veut dire que tu as compris. Donc, le yoga, oui, tu peux utiliser tout matériel qui peut aider au renforcement de l'information que tu veux inculquer est la bienvenue. Mais il ne faut pas en abuser, il faut gérer ton temps, il faut gérer ta classe et il faut faire en sorte que tu as un matériel, tu as 1 heure, il faut bien calculer que avec l'heure, tu peux donner le matériel, renforcer le matériel et s'assurer que l'étudiant a reçu le matériel. Voilà, donc ça revient à la gestion du matériel et du temps. Très instructif, merci. Tester les étudiants ou l'élève, c'est ce qu'on appelle une évaluation sommative et formative dans le formel noté. Oui, j'ai donné l'AID, ça explique ça. Donc le formatif hadak, c'est quand tu as une évaluation entre 2 étapes. نعطيكم un exemple tout de suite. Je vais utiliser le tableau. J'ai mon tableau. Voilà, ok. Voilà. Si tu donnes l'information, voilà. Tu donnes, par exemple, comme tu vois, tu donnes info 1, info 2, info 3, info 4. Ok? C'est ça l'information اللي عندك. راك تقري. Pour faire la sommative, la somme c'est sommative, ça veut dire somme. C'est-à-dire que tu vas attendre. Tu donnes l'information 1, l'information 2, 3 et 4. Tu attends à la fin pour faire l'évaluation sommative. C'est ça l'évaluation sommative. Moi, ce que je conseille, c'est de faire l'évaluation formative, c'est-à-dire tu donnes l'information 1, avant d'arriver à l'information 2, tu la fais ici. Tu fais une évaluation ici.
tu donnes l'information 2, tu arrives ici, tu fais évaluation E2, la deuxième évaluation, et ainsi de suite. Tu arrives ici, tu fais l'évaluation numéro 3. Et après, tu peux faire aussi l'évaluation sommative. L'intérêt de faire ça, c'est que tu ne perds pas ton temps. Parce que si tu attends jusqu'à arriver à ici, peut-être qu'il y a beaucoup de lacunes ici, et quand tu fais cette évaluation, tu ne sais pas forcément où est le problème. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Par contre, si tu fais une évaluation ici, tu sais que c'est l'information 1. Tu fais l'évaluation ici, c'est l'évaluation 2, et peut-être l'évaluation 2, ça fait l'évaluation de l'information 1 et de l'information 2. Ça donne une idée ou une opportunité pour mélanger l'information 1 et l'information 2. Et du coup, tu fais l'évaluation tout en sachant que tu avances. Tu n'es pas juste là en train de donner de l'information sans être pour autant sûr que l'étudiant apprend l'information interne. Bonne observation, Walid. Donc, je l'ai envoyé dans un des liens. Si tu l'ouvres, tu vas trouver ça. Walid, l'anesthésiste pour te faire sortir du cours un petit peu. Oui, on est à l'âge de pierre de la pédagogie. L'apprenant est considéré comme un réservoir où il faut tout déverser au lieu de lui apprendre à réfléchir. Oui, c'est ça le problème, Lionel. C'est maintenant, il faut changer. Il faut démocratiser l'enseignement. C'est ça la démocratisation de l'enseignement. Ça va prendre du temps, c'est changer de mentalité, c'est aussi bousculer les traditions parce que استغفر يا ربي المعلم عندنا انا ربكم الاعلى انا نعرف كل شيء راك هنايا واحد الوقت حتى المدارس كان بالكرافاش ويضرب ويفورسي ليلاف ما كان لا نقاش ولا تبادل الاراء ولا شيء. Donc tu vois, la démocratisation de l'enseignement va aboutir à la démocratisation de la société. Et c'est un défi, mais il faut le faire. C'est un défi, il faut le faire. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion. Je suis en train de travailler avec un groupe de collègues pour organiser un séminaire, 2 séminaires pour commencer. On verra plus tard comment ça va avancer. Un en anglais et un en français. Donc, je vais inviter les participants معايا في Facebook ou Libra يعرض صاحبه يعرضوا. Je vais avoir des enseignants, des professeurs, des chercheurs américains اللي نخدم معاهم هنايا. On va chercher le thème autour de quelque chose qui concerne le Hirak et on va le faire à travers Zoom et je vais inviter quelques Hirakistes ou quelques Algériens des académiciens ou des enseignants ou les gens à un niveau universitaire mais qui maîtrisent l'anglais et le séminaire Hada, je sais pas comment, je suis en train de parler avec des profs, on va voir, ce sera leur contribution, donc ils nous font pas payer, donc c'est quelque chose de, quand on voit combien ça coûte les cours ici, les cours pour le magistère ou l'alakhar, c'est 2500 à 3000 dollars par cours. Un module. Donc, et là, ils me le font gratuitement. Donc, moi, je le donne gratuitement pour le Hirak. Ce sera notre contribution. Donc, pour ça, je vais faire ça. Et là, ça sera aussi diffusé sur Facebook et probablement sur YouTube. Et Inch'Allah, on va essayer de toucher le maximum de l'Akhar. Donc, la politique d'Al-Hirak, c'est pas seulement parler de politique et critiquer le système, mais c'est quoi l'alternative? Une des alternatives pour moi, c'est l'éducation. Donc moi, je suis éducateur, c'est comme ça que je participe, c'est comme ça que je contribue. Inch'Allah, j'aurai des gens parmi vous qui vont participer et contribuer à développer les nouvelles approches au sein de la population algérienne, Inch'Allah. Ça fait partie des temps dans la classe. Oui, le folklore, c'est d'ailleurs Hadi, si Walid, c'est une technique qu'on utilise. Je vais vous montrer le livre.
ça, c'est un livre, parce que j'enseigne la médiation. Ça, c'est un livre que j'utilise dans la médiation, tu vois. Et le titre, c'est Bringing Peace in the Room. Donc, tu amènes la paix dans la classe. Que ce soit l'enseignement, ou là quand tu fais des négociations, ou là quand tu fais la médiation. C'est important, c'est très important. C'est ce que j'ai parlé au début. Tu fais en sorte que l'étudiant se sente à l'aise, il sent en paix, il peut travailler, il peut tout dire, il peut réfléchir, il peut poser des questions stupides. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas d'élèves idiots. On a tous droit aux erreurs, et c'est avec les erreurs qu'on apprend. Donc, il y a une des techniques, c'est le folklore. Et au fait, c'est pour un petit peu dérouter l'élève. Tu déroutes l'élève comme tu déroutes la personne avec qui tu fais des négociations. Il y a des techniques qui te disent un peu, moi j'ai utilisé certaines techniques, tu déroutes. Et là, quand tu déroutes, tu contrôles. Mais dérouter dans le sens positif. L'intention, c'est la paix. Tu apportes la paix. L'intention, c'est de gagner la confiance des participants. Et tu peux dérouter le participant et te déoujiba, sans qu'il se rende compte que tu es en train de... Et ça, bon, ça vient avec l'expérience. Liziad Zoul, Jafar Salam, pas d'autres commentaires. Amine, mais ici on brise celui ou celle qui aime son travail et surtout c'est une personne honnête. لا إله إلا الله. وش تحبني نقول لك سي أميل قال لك celui qui est honnête, oui, celui qui est honnête, mais كاين ربي. Celui qui est honnête ما يخافش, كاين ربي. Moi j'ai eu des expériences négatives هنا تاني في les États-Unis. J'ai eu des expériences négatives وين الحسد والغيرة. J'avais mis du temps pour percer dans mon boulot, mais je savais que c'est la persévérance. Si tu crois, عندك إيمان, عندك عقيدة, ما على بالك بحتى واحد. C'est dans ta tête et dans ton cœur. Tu te donnes à fond. طيح وتنوض, طيح وتنوض. À ce jour, il y a des choses que je fais, je réfléchis, je prépare, je fais beaucoup de recherches, je pose beaucoup de questions à droite et à gauche, et après je me lance. Et certaines personnes disent مال هذا واش راه يدير ولا يبغوا يعيبوا عليك ولا يبغوا يفشلوك ولا. C'est la persévérance. Si tu y crois, تأمن, عندك العقيدة, عندك إيمان, ما تخافش وتكون honnête. On a parlé de la déontologie, on a parlé de l'éthique. Ça fait partie de notre thé. Quand tu aimes ton travail, tu aimes tes élèves, parce que tu veux leur donner le savoir, ما عندك ما تخاف. Un système défaillant, on reçoit un étudiant bachelier arabisant une fois chez nous dans un institut de médecine. Tout est en français, des modules en français, comme la science médecine, ce n'est pas... Il faut être... il faut être créatif. Je me souviens de ça. أنا فوت bac ماتلام, connaissons bac ماتلام bilingue. Donc, درت maths, physique et biologie d'être en français. Et le reste, c'était en arabe. Mais كانوا صحابي les arabisants, كانوا يقراو معايا, كنا نديرو des révisions, on utilisait des bouquins en français تاع physique و maths. Et كنا نضحكوا عليهم parce que كانوا يقولوا لنا هذيك نعقل la fréquence, la fréquence يسموها الهرتز. كنا نضحكوا احنا نقولهم فريكونس ونقولوا هرتز ولا تاع ولا لي فيبراسيون دوباب دوبابة ولا whatever.
Donc c'était marrant, mais il y avait d'excellents étudiants, c'était des arabisants, ils ont percé, ils ont réussi, et alors, des docteurs, des ingénieurs, des architectes, etc. Et pourtant, ils avaient commencé l'enseignement taham en arabe et ils étaient obligés de réapprendre à travailler en français. Mais ceci dit encore une fois, ça va dans le sens de le schemata. Parce que celui qui fait des choses en français a un petit bagage en français, ne serait-ce qu'un minimum, mais toute l'information précédente c'était en arabe. Donc il utilise cette information de manière à avancer davantage. Et après, ça dépendra de la volonté avec l'étudiant arabisant. Il y a beaucoup d'étudiants arabisants qui ont mieux réussi que les bilingues. Ils arrivent soi-disant avec un désavantage, mais après, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Je suis d'accord avec toi. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé le système bilingue où tu t'allumes fizouj, je t'allume l'arabe et le français simultanément. Je maîtrise les deux langues, j'ai aucun problème. Donc, ça aurait été bien s'ils avaient gardé ça. Sam Brahim, hello there, your brother from Algeria. Can you talk in a few words about the aim in this life, please? Bon, Sam Kivanek, on parle de l'éducation, éducation nationale en Algérie. Donc, on parle de l'éducation, des éducateurs, des défauts, des trucs positifs, de ce qui peut être fait, des méthodes qui sont utilisées à l'étranger, qu'est-ce qui marche pas, combien ça coûte, etc. Donc, c'est ça. Je ne peux pas refaire le live, mais tu peux demander, poser des questions et on essaiera de te répondre. Moi, le sujet, c'est l'éducation nationale. Mustapha قال لك le Hirak est toujours en marche, même sans marche. Sans commentaire, Mustapha. Bien dit. Nagui Saïb, non frérot, on mélange pas les choses. T'as pas intérêt à se mêler de la politique de l'Algérie. Occupe-toi de la démocratie américaine. Elle n'a pas jamais été que. Ouais. Ok, on va ignorer ça. C'est pas important. Emile qui a oui, l'élève, c'est le centre de l'apprentissage. Mais il ne faut pas oublier le contexte qui est différent. Nos classes sont remplies déjà. Nous sommes là à faire plusieurs choses à la fois. C'est pas évident de le faire chez nous, surtout avec des ados. Emile, oui, أنا وبكل احترام يعني الأساتذة في الجزائر يعني نظرا للإمكانيات القليلة جدا والظروف الصعبة الله يحسن عونكم c'est pas facile mais en même temps ce qu'on a essayé de parler depuis le début l'enseignant il faut qu'il soit créatif, l'enseignant il faut qu'il se donne à fond, l'enseignant il faut qu'il pense aux élèves comme si c'était ses enfants. Anna, pourtant, ils ont leurs moyens, mais pour moi, le fait de donner l'information, qui m'a comme l'exemple, quand des gens reviennent et me disent j'ai passé le test, merci pour ce que tu as fait pour moi, merci, si, café. Donc, et pourtant, c'est des heures que je passe. euh, je suis payé pour 40 heures par semaine et Dieu sait que des fois, jusqu'à 60 heures. Mais quand tu aimes, tu comptes pas, comme on dit. Mais je comprends Emile. Je comprends Emile. Je suis pas en train de critiquer l'enseignant algérien. Allah yahsan aounkoum. Contactez-moi. هاد الناس اللي عندهم des questions un peu personnelles ou là particulières à travers Messenger. On va voir si je peux aider, vous donner plus de matériel ou la répondre à des questions un peu plus précises. C'est une évaluation formative et non sommative. Oui, on a parlé de l'évaluation formative et sommative. On a parlé des deux, l'intérêt des deux. J'avais expliqué.
j'avais expliqué la formative هنايا, ou là l'évaluation à la fin. Mais c'est bien de les faire les deux au fait. On le fait ça, je ne le fais pas dans l'enseignement, je le fais dans l'évaluation des projets. Je suis aussi évaluateur de projets, donc quand j'évalue les projets, on fait ce qu'on appelle MI, Monitoring and Evaluation. Donc il y a des projets et des fois les organisations qui payent pour le projet, ils envoient des évaluateurs sur le terrain pour évaluer le projet, pour voir est-ce que le projet qu'ils font, c'est du positif, est-ce que c'est payant, est-ce qu'il y a des choses à changer ou la haja. Et des fois, on fait les formatives parce que quand tu fais l'évaluation formative et tu l'as fait au début, tu perds moins de temps et moins d'argent. Mais malgré ça, tu fais ça et si tu recommandes que le projet continue, à la fin du projet, malgré toutes les évaluations formatives que tu as faites entre les différentes phases, il faut toujours faire une dernière évaluation sommative. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Mais c'est mieux de commencer par le formatif, tu le fais sur chaque étape et après tu fais la sommative à la fin. Azouf Lawen, Mino, Salam, tu as raison. Super, bon courage monsieur, bonne continuation. Que pensez-vous de cette définition? L'enseignant, un individu qui nourrit les esprits, réconforte les cœurs et insuffle. No comment, Lionel. Je suis tout à fait d'accord. On est là, j'avais dit, on nourrit les esprits. Et le cœur, yartah, bien sûr. Tu te reposes à chaque fois que tu apprends quelque chose. D'ailleurs, tu te sens moins bête. Hein? Tous les jours, on est moins bête. Si on continue à apprendre, on est toujours le moins bête. Donc, tu te réconfortes. Et là, tu commences à rêver. Et c'est pour ça que dans la politique, Talbled, quand on dit que l'éducation, elle n'est pas sur la bonne voie, pour deux raisons, soit parce que les gens sont incompétents ou là parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une bonne éducation, parce que sans éducation, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Tu peux rêver toute ta vie. كما ذاك الراعي اللي مسكين الله غالب قاعد يرعى ويشوف النجوم ويحلم mais ما يقدرش يمشي بعيد parce qu'il n'a pas les moyens de faire ça, alors que quand tu fais l'éducation tu donnes les moyens. C'est comme البارح كنت نسمع في واحد une émission تاع NPR, une radio nationale هنا تعجبني, elle fait beaucoup de reportages éducatifs. Et il y avait une dame, une jeune dame qui est devenue écrivaine et elle a réussi tout ça. وقالوا لها واش تعلمتي, واش خلى لك بوك؟ قالت لهم بويا ما خلى لي حتى واحد, m'a rien laissé, pas un sou, rien. Attendez, l'éducation et les conseils Bouha, parce que Bouha mat. Donc la legacy, l'héritage, quand elle pense à son père, elle pense à l'école, elle pense au sacrifice, parce qu'elle était d'une famille à revenu très très bas, et son père c'était quelqu'un qui travaillait, il allait au boulot à 5h du matin, il revenait le soir, et quand même il prenait le temps de rester avec sa fille, jouer un peu avec elle, et dépenser tout l'argent qu'il avait. Il ne pouvait pas s'acheter ni la maison, ni la voiture, ni rien du tout. Tout l'argent allait dans l'éducation de ses enfants. Et il avait réussi avec un salaire maigre, mais avec un salaire maigre, il a réussi à mettre il avait 3 enfants, et les 3 مشاو الكوليج, مشاو l'université, وكل واحد راه indépendant. ما خلى لهم حتى دورو, ما كان, il n'économisait pas. Tout l'argent, il investissait dans l'éducation de ses enfants. Donc Lionel, tout à fait raison, tout à fait d'accord avec toi. C'est nourrir l'esprit, tu te sens à l'aise et en même temps tu réalises tes rêves. Absolument, tout à fait d'accord. L'enseignement est avant tout une philosophie qui doit répondre à des objectifs dont la volonté politique doit y être pour évoluer, sans aller à la critique du système actuel qui est à l'image du système politique. Je partage ma petite expérience et certaines de mes lectures. Je pense que le processus de l'enseignement doit aboutir à ce que nos enfants acquièrent le savoir
savoir-être et pas uniquement les savoir-faire. Mais pour cela, la démarche de l'enseignement doit changer, en particulier celle de l'enseignement qui va être un leadership éthique. شكون هذا؟ Rahim, tu viens de résumer le thème, le sujet dont on a parlé. Ça fait 1 heure qu'on parle de ça. C'est le résumé, c'est tout à fait ça. Tu parles de leadership. euh, Comment dirais-je, moi je le vois aussi dans l'esprit de critical thinking, parce que quand tu commences à penser de manière critique, le critical thinking, c'est que même si tu es mon boss, même si tu es mon enseignant, c'est avoir la possibilité et les moyens de critiquer l'information de façon objective, mutuellement respectueuse, et ça te donne aussi, qui m'a dit Lionel, le fait que ton esprit est nourri, que tu es tranquille, donc on a cette paix dans la classe, ou même dans le management. Et du coup, c'est l'environnement qu'on crée. Indépendamment de la situation politique. Et je suis d'accord avec toi, Rahim. La situation politique, c'est une chose. L'éducation, c'en est une autre. Ou est-ce qu'on fait, nous, de l'éducation en tant qu'enseignant. Ou là même ce qu'on fait, nous, en tant que cadre supérieur. Parce que aussi, le management, c'est la même chose. Donc, ce que tu dis, Rahim, tu as résumé tout à fait ce dont on a parlé depuis 1 heure. On dit de les commentaires. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont demandé à monter ou là parce que je fais le live TAI mon ordinateur, peut-être que je ne peux pas prendre de la khar. En tout cas, les commentaires sont très 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 enrichissants. Moi, je suis content qu'on a passé le sa'a ensemble. Ça fait 1h17 minutes. J'ai encore 10 minutes ou 3 minutes pour clôturer le direct. Encore une fois, je continue les cours d'anglais, mais les enregistrements sont fermés malheureusement parce qu'on a déjà avancé. Et je continue les cours le lundi et le vendredi à travers Zoom. Et je vais ouvrir une autre classe plus tard et j'espère qu'il y a une dame dans la classe qui est en train de voir un petit peu la méthode. Inch'Allah, elle peut contribuer. On lui demandera de faire une classe pour les hirakistes à travers Zoom. Et puis il y a aussi avec le projet la formation, le séminaire pour adultes qu'on va faire, un en anglais et un en français. Je continue à travailler dessus. Ça ne sera pas pour ce mois-ci, certainement. J'espère que d'ici mois de janvier, parce que on vient de finir avec une fête à Thanksgiving. Dans quelques temps, dans quelques semaines, ça va être la fête de Noël, fin d'année, etc. Donc, certainement vers la mi-janvier, j'espère avant fin janvier, on va organiser la première conférence Tana. Et ça sera en anglais pour commencer. Et en même temps, on réfléchira à une conférence en français. Barakallahu fikum, shukran. Si vous avez un commentaire de plus, non, Zaha Khafesh, merci. Ok, donc je vois que les commentaires, il n'y a pas plus de commentaires, mais au moins on a passé une bonne petite heure à échanger des idées. كما قلت لكم اللي عنده un commentaire ou اللي عنده une question يفوتها لي par messenger. Merci beaucoup, شكرا جزيلا. ونشوفكم نهار الخميس غادي نكون من امام الكونغرس تقريبا على الساعه 4 تاع العشيه تاعكم ان شاء الله. بارك الله فيكم وليله سعيده.